ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। राग सूही महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आवो सजना आओ देखा दर्शन तेरा राम। कर आपनड़ै खड़ी तकां, मैं मन चाओ कन्हेरा राम। आवो सजना आओ देखा दर्शन तेरा राम। कर आपनड़ै खड़ी तकां, मैं मन चाओ कन्हेरा राम। मन चाओ कन्हेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा भरवासा। दर्शन देख भई नेह केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई, मिलया पाए सुभाए। नानक साजन कौ बल जाइए, साच मिले कर आए। कर आयड़े साजना तां तन, खरी सरसी राम। हर मोहड़ी साच शब्द, ठाकुर देख रहसी राम। गुण संग्रहसी खरी सरसी, जां रावी रंग रातै। अवगण मार गुणी कर छाया, पूरै पुरख विधातै। तस्कर मार वसी पंचायन, अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तारा, गुरमत मिलें प्यारे। तस्कर मार वसी पंचायन, अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तारा, गुरमत मिले प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰਪਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਟਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो शब्द आपने सरवण किया है, इस छंत के शुरुआती दो बंद ने। बीते कल
इस पावन पदे की तकरीर विचार प्रारंभ की सी। अज असीं बहुत शुरुआती शायद 3 सत्रों की विचार कर पा रहे सी ते उस तो बाद साडा समा हो गया। अज उत्थों ही विचार अगे लैके तुरांगे। बीते शब्द विच भी हम कर साजने आए, साचै मेल मिलाए, सहज मिलाए, हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। असीं इहदी बात विचार करदिआं भी इस बहुत डिटेल डिस्कशन च गए सीगे। जिहड़ा गुरमत स्कूल आ, इहदे च गुरु बाबा जी ने एक समुंद की तरह एक बड़े वड्डे वास्ट लैवल ते बाणी की रचना रची है। इस बाणी दे विच हज़ारां हज़ारां मैटाफोर्स, रूपक, प्रतीक, बिंब सुरजीत किए ने सानू चीज़ समझण समझाउण वास्ते। इस सारे नूं जे असीं प्रॉपर वे नाल अंडरस्टैंड करना होए तो सानू बाणी दे विचों ही कोट करनियां पैणगीआं चीज़ां, अगे पिछे सारा जाना पएगा। उदा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी बाणी है यह है राग रहित एक म्यूजिकल प्रेयर, कीर्तन के रूप दे विच। जिहड़ा ह्यूमन माइंड आ ये बड़ा कॉम्पलैक्स आ। इहदे च एक इहो जी हालत आ कि जिवें गुरु साहब बाणी च बयान करदे भी मन खुट हर तेरा नाहे विसास तू महा उदमादा खरका पैखर तो छुटै जो ऊपर लादा। कहने लगे कि जे तुम सही तरह बयान किया जाए ना तो हालत यह है कि तू निर्लज आ, तू भांडिया, निर्लज्जा भांड, इथों तक कहता है। हुण वो निर्लजे भांड होने का मायना की है कि मन हर एक साडी वीकनेस नूं, कमजोरी नूं, अलामत नूं किसी ना किसी तरीके नाल कोई ना कोई एक्सक्यूज लभ के सानूं उहदे तो लामे करके लै जांदा। इस करके जीवन विच सुधार भी नहीं हो पाउंदा। फिर दूसरा जिहड़ा भगती भाव वाला पक्ष आ, अदरवाइज ईस्टर्न स्कूल दे विच तुसीं देखोगे हज़ारां हज़ारां सालां दी ट्रैडिशन है धर्म दी, इन्ना धर्म ग्रंथ लिखे पे ने। तो गुरु नानक साहब ने जो असीं पढ़दे हो बिल्कुल स्पैसीफिकली उस सारे बारे तो बाबा जी बयान करदे, कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा। कहने लगे हकीकत यह है भी कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही, कह चढ़िया हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरा राह ना कोई। मस्या दी काली बोली रात है सारे खिते दे विच। उस काली बोली रात च हथ भी पसारिया नज़र नहीं पैंदा भी कित्थे है वो सच दा चंद्रमा, कित्थे है धर्म, कित्थे ने धर्मी लोग। धर्म एक हिपोक्रेसी रह गया, पखंड, अडंबर, कुछ भी नहीं हो रहा। उसका कारण की है क्योंकि धर्म इहो जिहा रासां रचा लईआं, इहो जे स्वांग कर ले, इहो जिहियां गल्लां बातां कर लईआं जिन्होंने गुरबाणी ने बहुत लिटरली तौर पर बयान किया। गल्ली असीं चंगियां, बहुत वधिया वधिया मिठिया मिठिया गल्लां धर्म कर्म दियां सब हो गई। जिहड़ा एक्चुअल कर्म होना सी वो सीगा आचार विच आचारी बुरियां विहार ते तकिया ही नहीं। जिहड़ा जिवें भी असीं बात करते हैं गुरबाणी का जिहड़ा प्रैक्टिकल एंगल आ उन्होंने नहीं छड्डिया जा सकता। जे छड्डांगे एग्जैक्टली उत्थे ही पहुंच जाएंगे जिथे गुरु बाबा जी कहते हैं भी ये फर्क की रह गया। फिर देखो ना गुरु नानक साहब का शब्द है, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरीए साथ पढ़ी जाओ, उमरां गुजार दो भावें, गड्डियां दे गड्डे भर दिओ, ढेरां दे ढेर ला दिओ ना। इनू पढ़िया ना ही भेद बुझे पावना, बुझारत बुझो। अल्टीमेटली जानो तुहाडी लोड़ की है तो लोड़ दे अकॉर्डिंगली उस चीज़ नूं मैनीफेस्ट करो, एग्जीक्यूट करो। नहीं तो सब जिवें टैब का पानी चल रहा है तो तुसी भांडा या तो पुट्ठा रखिया या साइड ते रखिया, उदों उच्चा रखिया। तो शिकायत ये हो रही है कि पै ही नहीं रहा, कुछ पै ही नहीं रहा, खड़का तो बड़ा हो रहा है, पानी की धारा भी बड़ी वग रही है, पर है की है।
ਹੁਣ ਆਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਸਿਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਓਂਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਆਇਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਸੀਗਾ, ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰੀ ਰੂਪ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੇਦਨਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰ ਤੇਰ, ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ, ਈਰਖਾ ਦਵਾਇਖ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਕਰੇ ਆਪਨੜੇ ਖੜੀ ਤਕਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਆਰਾਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਆਰਾਮ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਅ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਬਚਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ। ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਰਲੇਪ ਮੀਨ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਾਕ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਟਾਈਨੀ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਬਦਲਾਅ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਰੇ, ਸਾਲ, ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚਾਓ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰੀਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਅਮਰੀਕਨ ਡਰੀਮ ਲੋਕੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੇਸਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਬੂਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਅਮਾਊਂਟ ਫੜਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਆ, ਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਲੋਕ ਉਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਭੱਜੋ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਬਲ ਫਟ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਟਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ
ਇੱਕਦਮ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਬਬਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਲਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ? ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ 'ਚ, ਮਾਈਂਡ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਰ ਮੇਨ ਨੀਡ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ। ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ? ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪਿਕ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਬੈਠੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਡੂ ਇਟ। ਕਿਉਂ? ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਟਾਕ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼, ਫਰਕ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕੀ, ਮੈਲਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਧੋਤਾ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼, ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਪਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਸੱਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਮੂਰਤੀਕਾੜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸੱਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀਕਾੜਾ, ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਲਾ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਸਟਿਚਡ ਕਲੋਥ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਥਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5, 6, 7 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਕਟਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ, ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦੇ, ਲੈ ਫੜ। ਟੇਲਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਟੇਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆ।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਮੈਸ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਕੋਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ MCAT ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਿਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਰਕ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਗਾ, ਯੂ ਗੋਨਾ ਫੇਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ। ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਵਰੀਜ਼, ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਹਰੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਆ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। बंदा कहता छड्ड पर, हद हो गई, मैनू तो अपने घर च शैतान दिसदे ने 2, मैनू तो अपने आले दुआले दिसदा भी अद्दू माड़े बंदे ही नहीं धरती दे उत्ते। इत्थों गड़बड़ हो गई। बंदा सारी उम्र फिर दुश्मनां दे नाल लड़दा है, ते सब तो वड्डा दुश्मन अपना आप बन जाता है। कोई उहनूं कहंदा हेल्दी खाया कर, वो कहता नो मैं नहीं खा सकता, हेल्थ खराब हो रही तेरी, हू केयर की है, दुश्मन है अपना कि सज्जन है? एक्सरसाइज कराया कर, आई कैन नॉट डू इट, वाई? दुश्मन है कि सज्जन है? हुण इहो जे बंदे नूं तुसीं स्पिरिचुअलिटी समझाओ, स्पिरिचुअल गल्लां करे बड़ियां वड्डियां वड्डियां, नथिंग, उहनूं कोई पता नहींगा। गुरु बाबा जी यही सिक्खी, यही ग्लोरी है। तो एक्चुअल लैवल पर जो यूनीवर्सल ला चले जाइए ना, मैं जैन बुद्धिज्म की गल करदा छोटी जी, क्योंकि जो थॉट नूं पकड़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बाकी सब आडंबर रह जाएगा। वो कहते हैं जो एक जैन जिहड़ा बुद्धि प्रैक्टिशनर हैगा आ, बोधि प्रैक्टिशनर, एक लैवल ते आउंदा जदों पहला कहंदे ने दैट इंडिविजुअल विटनेस माउंटेन एज ए माउंटेन, पहला पहाड़ उहनूं पहाड़ दिसदा है, फिर माउंटेन जिहड़ा एलिमीनेट हो जाता है, वो पहाड़ दिसना बंद हो जाता है, फिर उन्होंने पहाड़ दिसदा है तो कहानी जी है, मतलब अखान जिहा बनाया इस तरीके नाल। एक्चुअली जिहड़ियां जिंदगी दीयां मुश्किलां तकलीफां ने जदों बंदे दे सामने आउंदियां ने, बंदे दा दिमाग ब्लैंक हो जाता, वो कहंदा नो आई डोंट वांट टू डील विद दैम। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई बंदा नशे खान लग जाता है, कोई बंदा झगड़े करन लग जाता है, कोई लिटरली तौर पर दुनिया छड्ड के मौक बन जाता है, दौड़ जाओ की फायदा इत्थे। कई ना नशे खाण जोगे हुंदे ने, ना सज्जे खब्बे जिहड़ा हैगा लड़न जोगे हुंदे, ना मौक बन के भजदे, वो अपने दिमाग 'च ही भज जांदे, ढोरे बन जांदे, आल पताल दीयां गल्लां करदे। बंदा कहंदा क्यों नहीं सही गल समझ आउंदी इहनूं? मैंटल हैल्थ इत्थों आउंदी, एस्केपिज्म। वो कहंदा ना मैं नहीं सिज सकदा, सिजना कोई सौखा काम है, बड़ा औखा है इस चीज़ नाल सिजना ते नजिठना, नो 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 हार्ड आ। सो वट टू डू? मैं जी बड़े स्कॉलर नाल बात कर रहा सीगा,
and he was mentioning there are two ways to handle these kind of situations. One is fight, second is flight. Either we can fight or we can take flight. Flight ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਡ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਫਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਝੋ, ਨਜਿੱਠੋ, ਤੇ ਨਜਿੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਧ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਝਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇੜੀਏ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਗਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋ ਵੇ, ਕੋਈ ਬਰੂਡਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੜਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਧਰਮ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਹ ਸੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰੀਅਲ ਹਾਰਮੋਨੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਡੰਬਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਭ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਹਾਰਡ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? what are the necessities here? ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸੌਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਥਾਟ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ, ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਫੜ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਕਾਮੂਲੇਟ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚਡ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਣਕ ਮਾਲ, ਹੀਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਿਲੀਅਨ, 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, 500,000 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸਮਹਾਓ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਸ਼, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਘਰ ਐਸੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਹ ਮੈਲ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣੀ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਗਾਰਬੇਜ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਚੱਕ ਲੋਗੇ?
ਜੇ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੈਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ। ਇਤਨਾ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਗਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ? ਸਗਲੀ ਜੋਤ, ਸਾਰੀ ਜੋਤ, ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਜੋਤ ਪਸਰੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਆਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਮੰਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਰੂਪ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਆ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸੱਜਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੁਰਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਜਨ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨੇਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ, ਮਿਲਿਆ ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ। ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੀਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੀਵੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਫੂਡ। ਅਤੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ 24 ਆਵਰ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਹਾਊ ਕਮ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ, ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ, ਬਸ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ। UK ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਬਕ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 3 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭੀੜ ਮੌਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਸਭ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ 2-4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ,
मैं क्या हद हो गई, इनू समझ नहीं आ रही मेरी गल, मैं इनू की दस रहा। एक्चुअल लैवल जी गल है ना, ये है सिक्खी दे उस रंग दी, की मेरा की तेरा, की अपना की बगाना। जिन्हों साहब ने कहा सीगा कि सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। मैनू सारे मित दिसते हैं, सारे सज्जन दिसते हैं। हुण भाई कन्हैया जी वाली साखी तुसीं कई बारी सुनी है, आ जी एग्जाम्पल मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा, वट इज दैट, एक कैरी कर रहा सिख। इत्थे साहब ने कहा सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया भाए सुभाए। ये प्रेम की इंतहा आ, जिथे बंदे नूं बाहरलियां शेप्स के रूप दिसने बंद हो जाना। अगला बचन है नानक साजन को बल जाइए, ये नानक उस सज्जन तो बलिहार जा। इत्थे हुण सज्जन की है, ये सज्जनों विवेक बुद्धि है, सोच है जिहड़ी साडे अंदर आउंदी है, ते जिहड़ी सानूं उस अमल लई काबल बनाउंदी है। अदरवाइज बंदे दी जिहड़ी सोच बौद्धिकता आ, आप होर देखो, असी महाराजा रणजीत सिंह नूं याद करते हैं। अज सैकुलर वर्ल्ड की गल हो रही है। फ्रांस एक ऐसा मुल्क जिन्हें सैकुलरिज्म की बड़ी वड्डी गल की, जिस दिन अमेरिकन जिहड़ी कम्यूनिटी हैगी, अमेरिकन स्टेट जिहड़ी हैगी एक यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पर इकट्ठी हुई, ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। सिविल वार तो बाद जिहड़ा पहला गिफ्ट उन्होंने दिता, जिहड़ा तुसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हो, लिबर्टी का मतलब ही है लिबरेट हो जाना, आज़ादी आ जानी हर बंधन तो, वो फ्रांस ने गिफ्ट किया उन्होंने, जिहड़ा स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगा उत्थे कॉपर का बनया हुआ, बड़ा वधिया तरीके दे नाल। क्यों? क्योंकि असी करण धा रहे हैं किस गल दे, सैकुलर सोसाइटी दे, जिथे बिल्कुल बंदा लिबरेट हो जाए, हर तरह के बंधन, धर्म के बायस थॉट तो, हर चीज़ तो जिहड़ा आज़ाद हो जाए। उस जगह ते तुसी देखो अज लोग गल कर रहे हैं भी सैकुलरिज्म किनू कहोगे हुण तुसी, जो हालत इहो जी बन रही है। हालांकि मैं किसी चीज़ उस रूप से मैं कौन जज करने वाला, पर रियलिटी है हुण इहदे मुकाबलतन 40 साल महाराजा रणजीत सिंह खुद, तो करीब 30 साल का सिख रजीम, 10 साल उस तो बाद, 20 साल पहला, सारे नूं तुसी कैलकुलेट कर लो, तुहानूं एक भी इहो जिहा एक्ट नहीं मिलेगा जिस एक्ट नूं सुनन सुनान पढ़न तो बाद तुहानूं अखां नीवियां करनियां पैण, तुहानूं कहना पे भी ये तो साडे इतिहास का पार्ट ना ही हुंदा ते चंगा सीगा। तो ये मैं बेनती करांगा दुनिया भर के हिस्टोरीयन स्कॉलर्स, वो तुहाडे बिल्कुल किसी तरीके नाल भी तुहाडे खैर खा नहीं है, वैल विशर्स नहीं है। मैं तो BBC के उत्ते जो महाराजा रणजीत सिंह नूं वोटिंग करके तो सारा कुछ करके उन्होंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑफ द हिस्टरी ऑफ मैनकाइंड, उस तो बाद उन्होंने टॉर्च लब लै के लभ्या कुछ तो लभे दे बारे कुछ इहो जिहा प्रजेंट करिए ठीक नहीं है। हाँ एक दो चीज़ां इहो जिहियां जी, एक घोड़ी लैनी सी वो ना मिली तो इस करके लड़ाई कर दी है महाराजा, इहो जिहियां चीज़ां लभ के लिया जो बिल्कुल फेक इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल ना किसी उस रूप दे च आउंदी है। पर सच्चाई ये है जो दर्शन करतार दा हो जाए, सुरत ऐसी पाक होए बंदे दी, बंदा होर जो मर्जी हो जाए जालम नहीं हो सकेगा। यही मनुखता है। गुरु बाबा जी ने कहा नानक साजन को बल जाइए, उस बुद्धि तो बल जावा, उस सोच तो, उस बौद्धिकता, उस सोझी तो जिहड़ी मेरे अंदर प्रगट हो गई, इनलाइटमेंट तो, साच मिले करे आए। इंज लगता है वो सच मेरे घर ही आ गया, मैं सच का रूप हो गया। इनू क्या आओ सज्जना हुण देखा दर्शन तेरा राम। अगले पद्यां ते दी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी सानू, जिहदी बात आउंदे समय च वास्ते पावांगे। अज लई इत्थे समाप्ति करते हाँ। संगतां वड्डे लैवल ते ग्लोबल लैवल ते मैं कहा कि इन्हां प्रोग्राम जरूर माणदियां ने। आप जी चाहो तो यूट्यूब चैनल राही भी रिकॉर्डिड प्रोग्राम बाद दे विच सुन सकते हो, कथा सिमरन कीर्तन हर चीज़ यूके अवेलेबल है। तो नो डाउट कोविड विच बहुत सारिया चीज़ां सानू जिहड़ियां ने बड़ियां चैलेंजिंग मिलियां, पर आ चीज़ जिहड़ी एक तरह मैं समझदा साडी एक ग्लोबल कॉन्ग्रीगेशन जिहड़ी सी बिल्ड कीती है, इस काइंड ऑफ ए गिफ्ट फॉर अस। सो अगला प्रोग्राम सिमरन दा वीर जी आ गए ने, तुहाडी सेवा च हाज़र हो रहे हैं। मैनूं इजाजत देनी, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की